सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन दा आगाज़ करन जा रहे हां शराब दी विक्री नूं लैके वड्डी खबर इस समय पंजाब दे लई। जिहां पंजाब दे विच शराब दे ठेके नहीं खुलणगे। केंद्र ने खारिज कर दी है पंजाब सरकार की मंग। लॉकडाउन दौरान शराब के ठेके खोलण की मंग सी ते पंजाब सरकार ने मालिया वधाउण दा तर्क दिता सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री नूं एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी दे विच उन्होंने जिक्र किया कि इस समय मालिया नहीं आ रहा, किसी पासे तो भी रेवन्यू नहीं आ रहा, कमाई का साधन कोई नहीं है स्टेट का। इस करके कुछ इलाकों दे विच पड़ावार तरीके दे नाल शराब दे ठेके खोलण दी इजाजत दी जाए। पर केंद्र दे वल्लों सरकार दे वल्लों यह साफ कर दिता गया है कि जी नहीं, आप तुसी ठेके नहीं खोल सकते। लॉकडाउन दौरान तंबाकू गुटखा भी वेचण दी उसदी विक्री ते भी पाबंदी है ते शराब दी विक्री दे उत्ते भी पाबंदी बरकरार रहेगी। ये केंद्र सरकार दे वल्लों साफ कर दिता गया है। यानी कि पंजाब दे विच शराब दी विक्री 3 मई तक तां नहीं होएगी। उस तो बाद देखना होगा कि कुछ फैसला केंद्र ते सूबा सरकार दे वल्लों लिया जाता है। दरअसल एक चिट्ठी लिखी गई पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के वल्लों केंद्र की सरकार नूं ते उस दे विच जिक्र किया गया कि 3000 करोड़ की फौरी तौर पर राहत पंजाब सरकार नूं दित्ती जावे, पंजाब नूं दित्ती जावे। कोरोना की इस पूरी स्थिति नाल नजिठण दे लई 4400 करोड़ रुपया जीएसटी का बकाया वह भी फौरी तौर के उत्ते जारी किया जावे ते इस दे नाल ही मंग यह भी की गई कि शराब के ठेकिਆਂ नूं खोलण की इजाजत दी जावे। इस दे पिछे तर्क दिता गया सी कि मालिया नहीं आ रहा किसी भी पासे तो, इस करके स्टेट की जिहड़ी वित्तीय हालात ने बहुत चंगे रही ने ते अपील हो रही सी कि जरूर इजाजत दी जाए उन्होंने इलाकों के विच, क्योंकि कहा गया कि कुछ इलाकों के विच पड़ावार तरीके दे नाल खोलिया जाए, शराब की विक्री की इजाजत दी जाए। तो उसका यही मतलब कढ़िया जा रहा है कि जिहड़े इलाकों के इस समय कोरोना के मामले नहीं ने या फिर जिहड़े इलाकों के हुण कोरोना खत्म हो चुका है, यानी कि जो जिले इस समय कोरोना मुक्त हो चुके हैं उन्होंने किते ना किते इजाजत मंगी जा रही है। पर हुण केंद्र के वल्लों साफ कर दिता गया कि जी नहीं, शराब की विक्री किते भी नहीं दी जा सकती। 3 मई तक शराब की विक्री पंजाब दे विच नहीं होगी। पंकज दा रुख करदे हां, मेरे सहयोगी साडे नाल जुड़ रहे हैं फोन लाइन दे उत्ते। पंकज, की कुछ तुहाडे कोल अपडेट इस पूरे मामले दे विच? शराब के ठेके तां 3 मई तक नहीं खुलणगे पंजाब च। बिल्कुल गौरव, क्योंकि एक वड्डा रेवन्यू जिहड़ा वा पंजाब सरकार नूं शराब के जरिए आंदा वा और कुछ मंत्री पिछले दिनों च भी कहते हुए नजर आए थे कि अगर जिहड़े शराबी ने, जिहड़े नशेड़ी ने, अगर उन्होंने शराब नहीं मिली तो वो दूसरे नशे के पासे जा सकते हैं। और इसे करके बकायदा तौर पर केंद्र सरकार नूं चिट्ठी लिखी गई सी, केंद्र सरकार तो मंग की गई सी कि शराब के ठेके खोलण की इजाजत जिहड़ी है वो पंजाब सरकार नूं दित्ती जावे। और हुण केंद्र सरकार ने साफ शब्दों के विच पंजाब सरकार नूं कहा कि 3 मई तक किसी भी तरीके दे नाल शराब के ठेके जिहड़े ने वो नहीं खोले जाणगे। पंजाब सरकार ने भी मांग की सी कि अगर शराब के ठेके नहीं खोलण की मंजूरी मिलती तो होम डिलीवरी जिहड़ी है वो भी शराब की पंजाब सरकार वालों करवाई जा सकती है। लेकिन उसकी मंजूरी भी जिहड़ी है वो केंद्र सरकार ने साफ शब्दों च कहा कि नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो MHA वालों ये कहा गया कि जदों तक लॉकडाउन है उदों तक ना तो शराब ना ही किसी तरीके का जिहड़ा नशा है, चाहे गुटखा होवे चाहे तंबाकू होवे, उसकी मंजूरी भी केंद्र सरकार वालों नहीं दी गई। और इसे दी वजह करके जिहड़ा वह केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार नूं कहा कि 3 मई तक जदों तक लॉकडाउन है ना तो शराब की होम डिलीवरी की जाएगी और ना ही शराब के ठेके खोलण की इजाजत जिहड़ी है वो केंद्र सरकार देगी। गौरव, शुक्रिया पंकज, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। इस पूरी गलबात लई पंजाब दे विच शराब दे ठेके नहीं खुलणगे। केंद्र दे वल्लों उस अपील नूं खारिज कर दिता गया है जो पंजाब सरकार दे वल्लों कीती गई सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों जो चिट्ठी लिखी गई सी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नूं, उस दे विच अपील की गई सी कि साडे कोल इस समय वित्तीय हालात नूं सुधारन दे लई कोई साधन नहीं तां शराब दे ठेके खोलण दी इजाजत दित्ती जावे कुछ थावां दे उत्ते पड़ाववार तरीके दे नाल। पर केंद्र वल्लों साफ कर दिता गया कि 3 मई तक शराब दे ठेके नहीं खुलणगे। अगली खबर खन्ना तो उसका रुख करते हैं। खन्ना दे विच राशन वंडण दे दौरान जोरदार हंगामा होया, जिह स्थानक कांग्रेसियां ते लोकां दे विचाले हथोपाई दी नौबत आ गई। ये जानकारी साडे कोल पहुंच रही है। लोकां ने राशन वंडण दे वेले पक्षपात करन दा इल्जाम लगाया। हंगामे दौरान सोशल डिस्टेंसिंग दा भी ध्यान नहीं रखा गया। वड्डी खबर है इस समय, राशन वंडण दे दौरान जेकर हंगामा हुंदा है, राशन वंडण दे दौरान जेकर पक्षपात दे इल्जाम लगदे ने तो लाजमी तौर पर बड़ा मामला है, क्योंकि इस समय हालात ये ने कि आम लोगों तक मदद पहुंचे वो किसी भी पार्टी का होवे, उन्हें किसी भी वोट पाई होवे
ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਖੰਨਾ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ। ਸਰਕਾਰੀ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਥੈਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ 150 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਿਰਫ 150 ਹੀ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 151 ਥੈਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨੀ ਆਏ ਹੁਣ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। 150 ਥੈਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। 150 ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ 150 ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੀਪ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਰੇ ਤੋਂ ਨਦਾਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਲੰਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਵ ਸੈਨਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੰਨਾ ਦਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਈਵਨ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ। ਜੀ ਕਰੋ ਗੁਰਦੀਪ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦੇ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 150 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2-2 3-3 ਵਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਦੀਪ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਰਫਿਊ ਹੈ। ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 500-600 ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋਏਗੀ, ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਜੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਾਸੂਮ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਈ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਉੱਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ, ਨਾ ਦਵਾ ਕੰਮ ਆਈ ਨਾ ਦੁਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 26 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਉਸਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ 18 ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ 54 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਸੂਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿਵੇਂ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। 17ਵੀਂ ਮੌਤ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 287 ਮਾਮਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 17ਵੀਂ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਆਇਆ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 63 ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ 62 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਝਟਕੇ 'ਚ 18 ਮਾਮਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 49 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 66 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 63, ਜਲੰਧਰ 'ਚ 62 ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 49 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 287 ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। 125 ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 174 ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 287 ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਸ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਤੇ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 1 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। 19 ਮਾਮਲੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਪਣੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਮੋਗਾ, 3 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ, ਤਾਂ 5 ਸਾਡੇ ਬਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਜੈਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 8,45,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਔਰ 45,000 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ। ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ 4 ਸ਼ੱਕੀ ਜਮਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਮਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, यानी कि मोगा जिला भी कोरोना मुक्त हो चुका है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में रिसर्च और ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं। इसी बीच भारत सरकार ने एक अहम जानकारी साझा की MW वैक्सीन के ट्रायल को लेकर, और देश के 3 अस्पतालों को चुना, जिसमें एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल और PGI चंडीगढ़ को। यानी कि ये वैक्सीन का जो ट्रायल है इन 3 अस्पतालों में होगा। कोरोना के खिलाफ कितनी कारगर होगी ट्रायल के बाद पता चलेगा। ये वैक्सीन होती क्या है, क्या काम आती है, किस तरह से इसको PGI आगे लेकर ट्रायल को लेकर आगे जाएगा, इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ PGI के डायरेक्टर प्रोफेसर जगत राम। सर, जब ये MW वैक्सीन को लेकर बात आई, सरकार ने 3 अस्पतालों को कहा कि ये ट्रायल करेंगे, PGI उनमें से एक है। किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं और ये वैक्सीन है क्या एग्जैक्ट? एक्चुअली जो ये MW है, M मीन्स माइक्रो बैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम W वैक्सीन है। ये कैडिला फार्मा की बनाई हुई वैक्सीन है। इसको अभी तक जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस में भी इसका इस्तेमाल हुआ है, और साथ साथ में जैसे कि जो सेप्सिस में यहाँ PGI में भी ट्रायल हुआ है। जैसे डॉक्टर रितेश अग्रवाल, डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल और पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट ने इसका ट्रायल सक्सेसफुली किया है। तो अभी CSIR उनके इनिशिएटिव से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 इंस्टीट्यूट को चुना है, जिसमें कि PGI चंडीगढ़, एम्स न्यू दिल्ली और एम्स भोपाल शामिल है। तो ये मतलब हम लोग ट्रायल करने के लिए तैयार हैं, और जो इसकी जो मंजूरी है जैसे कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से भी मिल चुकी है, और इसकी इथिकल क्लियरेंस भी हो चुकी है। जी, तो एक बड़ी राहत, कहीं ना कहीं सुकून की बात है। और ये एग्जैक्ट किस काम में आती है सर? क्योंकि अगर कोरोना से खिलाफ लड़ना है, हालांकि कोरोना की वैक्सीन कोई नहीं है। एक्चुअली इसमें एक ये इस तरह की एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, क्योंकि इसको जब दिया जाएगा तो एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। उसका मतलब है कि इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में फ़ायदा देगी। सर, मंजूरी सब कुछ मिल गई है, परमिशन आ गई है, कब वो दिन आएगा PGI जब इसका ट्रायल शुरू करेगा? हमारे जो डॉक्टर्स है प्रोटोकॉल के मुताबिक, जो जैसे मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट, जैसे कि इसमें एंट्री जैसे पेशेंट की होनी है, तो जो ज़्यादा पेशेंट है वो फॉर्चुनेटली वो माइल्ड पेशेंट है, पर जो मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट है उसमें इसका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से डॉक्टर जगत राम ने बताया कि हमारी तैयारी पूरी है, पेशेंट की कंसेंट क्योंकि हर चीज़ में ज़रूरी होती है। जो PGI में कोविड पेशेंट है, मॉडरेट टू सीवियर, गंभीर जिसकी हालत लगेगी, टीम उसकी कंसेंट लेकर उस पर काम करेगी। यानी कि कहीं ना कहीं अब आप एक अलग आगे कदम बढ़ चुके हैं, और उम्मीद है कि ये जो ट्रायल है कामयाब रहे। वीडियो जर्नलिस्ट शशिपाल चौधरी के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। तो दुनिया भर के विज्ञानी, डॉक्टर्स की टीम्स इस समय लगियां हुई ने ताकि कोरोना की कोई वैक्सीन तैयार की जा सके, कोई अजिही वैक्सीन बन जाए या इंजैक्शन बन जाए जिस दे नाल कोरोना जड़ तो खत्म हो सके। ते हुण यही कोशिश चंडीगढ़ देश दे विच भी जारी है। MW वैक्सीन दा ट्रायल जल्द शुरू किया जा सकता है। एक निक्के जे ब्रेक लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होवांगे।